Good morning, dear students. Come to the new chapter, The School Boy. This is the second chapter in contents. First chapter, The Gentleman of the Jungle, is already over. But question and answer, which is remained, I will give you when regular classes start. Okay, students, come to the new poem that is called The School Boy. First, to understand what is poetry. I have already told you in live class. According to William Wordsworth, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility by best words and best order. But William Blake's poems, which are songs, see, his poems are read like songs. Such a great, one of the great romantic poets in the 19th century. Who? This William Blake. Simply, we understand his note. Okay? Is a biography, simply. William Blake, as you know, he was born in 1757. Means 18th century. And it extends up to beginning, the first phase of the 19th century. He was a poet and a painter. William Blake basically was a painter and he went on composing poems. Was born in Soyo, the son of a housewife. He had little formal education but was apprenticed to James Bassett, an eminent engraver, and then sent to the Royal Academy. His finest work as an artist is the series, which are the Inventions to the Book of John. What is this? One of his finest works. His collections of poetry include poetical sketches, which are the poetical sketches. He got popularity through this collection of poems. And Songs of Innocence. What is the next one? Songs of Innocence. And Songs of Experience. What is the next one? Songs of Experience. See, Marriage of Heaven and Hell. The Schoolboy is a lyric, means short poem, lyrical poem from the Songs of Experience. Means this poem, Songs of Innocence, this Schoolboy is taken from Songs of Experience. See, Songs of Innocence and the Songs of Experience, these are the two great poetical sketches. Means the collection of poems. Here we see how William Blake was dedicated himself to Christ. See, here we see Songs of Innocence means how Christ was innocent. We have to go back to mythology or Bible. This poet, William Blake, believed in myths and also Bible. He studied Bible and where we see
the innocency and experience. We compare lamb, deer, sheep, which are two songs of innocence. Means they don't know harsh, they don't angry. There is no attack from these animals, but we see experience. That is what? Tiger. One of the best poems by William Blake, it is called Tiger. It is songs of experience. And we could see these two types of songs, songs of innocence and songs of experience. He gives the best example to songs of innocence, that is called lamb. What is it? Lamb. Lamb is the best example because it is innocent, cute, looks fresh, and there is only, you can see, innocency, like innocent people. Songs of experience, he takes an example of tiger. Which one? Tiger. Have you ever read the poem Tiger, students? There we see the poet begins the poem. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. See, the first two lines, the poem begins with like this. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. See, ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್, ಹೆಂಗೆ ಗೋಲಿ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವೈ ದ ಪೊಯೆಟ್ sings burning bright in the forest of the night? Because all wild animals or forest animals activity begins at night. So it starts its journey at night. So the poet individually observes the tiger's activity. While the tiger is passing, there he stood secretly and looks at the tigers that was moving. That's what? Moving. Then he writes this poem. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. See, here we don't forget William Blake's truth on Christianity. Means Bible. See, where we see the attitude of Christ, the innocency of Christ, and the hatred and jealousy and the enmity of Jews. We see Christ and Jews. Where? In Bible. Christ and Jews. See, the group of Jews hate Christ and his followers. Once what happens? Students, understand it. When Christ was taken to Jerusalem to nail him, when they were passing by, through their journey, Christ was hunger. See, thirst. When he was thirst, he requested the Jews to give him a cup of water. But what did the Jews do? See, they did not give him a cup of water. Instead of that, they have given him hemlock. What is hemlock? Do you know the meaning of hemlock? ಕಾರ್ಕೋಟಿಕ ವಿಷ. ಆ ಕಾರ್ಕೋಟಿಕ ವಿಷನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಕುಡಿ, ಸಾಯಿ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ದಬ್ಬಿ ನೂಕಿ
ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೂಕಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ were weeping because the next day it was the final judgment day to Christ. See, ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, why I am telling you, so this is what William Blake studied Jesus Christ and Bible. On the basis of that, he categorically divided his two poems, Songs of Innocence and Songs of Experience. In the poetical sketches, we see many paintings and also poems. See, in this way, William Blake is one of the popular romantic poets at the end of the 18th century and in the beginning of the 19th century. He belongs to romantic poets, don't forget. William Wordsworth is also belonging to this romantic period. Byron, okay, S.T. Coleridge, they are all belonging to this period. Romanticism means romantic period. If you go to degree, so there you may study enough in major English, especially in optional English. If you like to take degree English major, where you can study this century-wise schisms, romanticisms, Elizabethan period, neoclassicism, Victorian period, modern and post-war. In such a way, we see in English literature. Anyhow, come to the poem, The Schoolboy. Do you understand? The poem, The Schoolboy, is taken from Songs of Experience. Don't forget. In ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಏನಂತ, the poem, the present poem, The Schoolboy, is taken from William Blake's Songs of Experience, in which we see the experience of the boy and we see the two kinds of his activity, outward and inward. So outer world, it gives enthusiasm, blessings, happiness, and in the midst of four walls, means in the school, in the classroom, it is burden, somewhat hectic, because the attitude of the teachers was not good. Harsh manners, the harsh manners of the teachers, that we see in the poem The Schoolboy. So the boy doesn't like to sit in the classroom. See, he doesn't want to sit in the classroom, in the four walls of the room, because here he gets tired, because there is no cool attitude of the teacher, cool manners of the teacher. Actually, the teachers should take the students with a cool attitude by winning their heart, by using the innocent means innocency. Then the basic education means the children really appreciate the teacher and they make, what you can say, everywhere they speak about such a teacher. So we can see the attitude of the teachers in this poem also. He wants to go outside. He wants to enjoy summer days. See, he would like to get up early in the morning to see the birds' songs, especially skylark. And then he would like to sing with this bird. And he wants to fly with the bird. And he looks at all beautiful scenes in the nature. The grass, greenery, the flowers, everything look fresh when you
get up early in the morning. So that one we see in the first two stanzas. But in the remaining stanzas we see the schoolboys' boredom. Boredom means there is no good manners in the mind of the students, means the schoolboy. So you would like to go to sit in the classroom, you would like to go out. And also we see the comparison of caged bird and free birds, and the parents advise to bring up the children in this poem. So all these things we see in this short poem that is called The Schoolboy. It has only 6 stanzas. How many stanzas? 6 stanzas. Stanza means the limited lines. See, only 6 to 7 or 4 to 5 or 8 to 10, whatever it may be, there we see stanza-wise sections in poetry field. So here we don't say paragraph, mind it well. In poetry we should have to use stanza, first stanza, second stanza, third, fourth, 5 and 6. Here we see 6 stanzas. Okay, come to pre-reading activity. Recall your school days. Students, it is the activity to you. Recall your school days. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 5th, 6th, 7th ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಚೆ 1, 1st, 2nd, 3rd or 4th. Remember your school days. How you enjoyed well in such days, means on those days. What memories do you have of them? See, remember. What memories do you have of them? Them means school days. Them ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸನ್ನು ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ಸದಾ ಮರಳಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬುಗುರಿ ಆಡ್ತಾ, ಮರಕೋತಿ ಆಡ್ತಾ, ಕುಂಟಾಬಿಲ್ಲೆ ಆಡ್ತಾ, ಅಮಟೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೌತಲ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌತಲ, ಎರಡೆರಡೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೌತಲ. ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು 1000, 2000, 500, 5000 ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಸದು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೌಂಟ್ thousands. ಸಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಥವಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಾಬಾರಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೇರಂ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸೊ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎನಿ ಗೇಮ್ಸ್, ಚೆಸ್, okay, any games in your mobiles, you remember. Those days give you spirit, enthuse, entertainment. But now you are responsible. You are first PU students. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಲಿದೆ. This is the first step of your future planning. Because ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯು. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ನಾ, ಸಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ನಾ ನಾನು. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ಮಿರರ್. Then you remember your past days. Really, something changes that we see in your attitudes, in your mind sketch, and your responsibility. That we see. So, such days will never come. ಆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ದೇ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ದೆಮ್? ಸಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಂಥ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಡ, ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದು, ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎರಡೇಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮನೆಯಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗಳಾಗಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಿ, ಆಲ್ ಸಚ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಏಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ವಯಸ್ಸು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸಿ, ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಸಿ, there are 4 steps we see. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್, ಯೂತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೌತ್. ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನವರು ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ. ಸಿ, ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಗ್ರೌತ್. ದಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಪ್ ಟು 18 years we can see physical development. After that mental development. ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್. ಸಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಅಂತ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇತ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್, you can go back to your past days and think how it was and how you have enjoyed. Such memory we can see in this poem, The Schoolboy. Share your experience with others. You have to share your experience with your friends by calling them, or this, what you can say, making phone. Okay? So, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಓದಬಾರ್ದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪೊಯಮಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪೊಯಮಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತೀರೋ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪೊಯಮ್ ಓದಿ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? See the first stanza. I love to rise in a summer morning. Wherever we see I, it is the schoolboy, not the poet. The schoolboy. Who is the speaker? The schoolboy. Who is the writer? The poet. Who is the author? The poet. William Blake. Or the poet himself may have written. He might be written like this. Okay? I means you assume, you think the poet may remember his past days. I love to rise in a summer morning when the birds sing on a very tree. See, everyone would like to rise in the morning, early in the morning. Why? To see the birds on every branches. See, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್, at the time of dawn, DAWN. ಆ ಡಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾನ್? ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲು ಅಲ್ಲದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ನೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ somewhere else, searching food, grains.
ಊಟನ ಹುಡುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ತಾ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಾನ್. DAWN. This schoolboy also loves to get up early in the morning. Summer morning especially. Which morning? Summer. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಮ್ಮರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳು. ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವ ಬಿಡಿ ಎದ್ದೇಳಲ್ಲ ನೀವು, ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಂತ ಮಡಿಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ very experienced time, that summer days. See, you try to get up early in the morning on summer days. Surely you will have good experience. That you enjoy going to your farms. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್. And the birds sing on every tree. See, different kinds of birds sing in every branches, on every tree. ನೀವು ಯಾವ ಮರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ. Why? That tree is the home of birds. See, trees are the homes of birds. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮರಗಳೇ ಆಶ್ರಯ. Okay. The distant huntsman winds his horn. See, the distant huntsman. Who? The hunter. Why? To hunt any birds, any animal. So he goes at morning time, summer days, to catch rabbit or to hunt any birds. For that purpose, he goes to the forest. We can see huntsman, distant huntsman winds his horn. See, what he will do? He hunts. He uses his flute. For example, a shepherd, he takes his sheep to the forest to graze. Okay, to graze. ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು. See, what he will do? He flutes the flute, the different songs. So, like Hanumanta in Sarigamapa. See, how he was enjoying such days in the forest, bringing sheep to the forest to graze. ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಿಲ್ಲಂಗೋವಿನ ಹುತ್ತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ತನ್ಮಯ ಚಿತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರಿತಾನೆ. ಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರೆಶ್. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Who says this? The boy. The skylark sings with me means he sings with skylark. What is skylark? ಬಾನಾಡಿ. ಇದು P.B. ಶೆಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಟು ಎ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಹೈಲ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಿದ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ. ಹೈಲ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಿದ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇದನ್ನ B.M. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಹಾರು ನೀನೆಲೆ ಹರ್ಷಮೂರ್ತಿ ಹಕ್ಕಿ ಎನ್ನುವರು ನಿನ್ನನ. ಸರಿ, ಯಾರು? B.M. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು. ಹಾರು ನೀನೆಲೆ ಹರ್ಷಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಹರ್ಷಮೂರ್ತಿ? ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್.
ಈ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹರ್ಷಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. BM ಶ್ರೀ ಅವರು, PB ಶೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಆ ಶೆಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಹೌದಲ್ಲ, PB ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. PB ಶೆಲ್ಲಿಯ ಆ ವರ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. The boy would like to sing with this bird. Why? This bird happily sings for itself. See, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಡೋದು, ಜನಗಳಂಗಲ್ಲ. To earn money, see, the people sing. But birds sing themselves to their soul content, to their heart content, to enjoy themselves. See, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವು ಹಾಡ್ತಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ದ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ ತಿಂತವೆ, ಮಲಗ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀತಿಸ್ತವೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ. ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರೋ ಕಪಟತನದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಲವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. Oh, see, there is exclamatory mark after oh. Oh, ನೋಡಿ, what does it mean? Happiness. Oh, what sweet company. When the boy is mingled with the group of birds in the forest, in the jungle, along with these brooks, trees, countryside, forest, etc. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೀವೋ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವನ್ನ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕವನಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತವೆ. ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಫೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, experience. Do you understand the first stanza? Once again I want to explain. In the first stanza, the boy would like to get up in the summer morning, and he observes at that time all birds sitting there on every trees, and he wants to mingle with the skylark bird. There we see distant huntsman who flutes and sings. See, here the boy would like to sing with skylark, and he calls it is a jocund company. It is a happy company. What? When the birds sing, he would also like to mingle with them. See, that is called a happy company, sweet company. Why? In the sweet company, we can't see any jealousy, hatred, suspicion. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕಂಪನಿ ಇದು ಅಂತ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಬಾಯ್. ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, uneasiness, misery, boredom. See, that we see. But to go to school on a summer morning, oh, nodili, oh Allah, oh, it drives all joy away. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಗೋಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೈ? ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯರ 5th 6th ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದಿನ್ನ ನವೆಂಬರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಬ್ಬಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ.
they want to enjoy in the house with friends or with parents. They don't like to go to school. ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು 9th 10th ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕನ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲೋ, ಯಾಕಾದರೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲೋ, ಯಾಕಾದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸಿದು, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಿದು. ಸೊ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್, ವೆನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, he expresses his unhappiness. But to go to school on a summer morning, oh, see, ಒಂದೇ ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓ ವಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ all joy. It drives all joy away. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. When school opens, is a joy vanishes, disappear. ಯಾಕೆ? ಸಂತೋಷವೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, 4 walls of room that we see. School is not good to the students because it is initial stage. Papa, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಅಪ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಏಜ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತವೆ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೆದರ್ಕೊಂತವೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ವಿ ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಪ 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 ಹೊಡೆಯೋದು, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಓ ಇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಲ್ ಜಾಯ್ ಅವೇ. ಪಾಪ ಈ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷನ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. ದಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಹೈ ಹೌ ಟು ವಾರ್. ಯಾಕೆ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀಲಿ ಅಂತಂದು ಟೀಚರ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಣ್ಣೋಡೆ ಎದ್ರಿಕೆಂತಾರೆ. ಕಣ್ಣೋಡೆ ಎದ್ರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗದಾಗೆ ಗಂಗಾಜಲ, ಆ ಜಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ವೆಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗದರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಟೀಚರ್ಗಳು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಜನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗದರದು ಬೈಯೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮರೆಯಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ. ಅಂಡರ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ ಔಟ್ ವಾರನ್. ಟೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾರಂಗೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಐ. ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೆದರ್ಕೊಂತವೆ. ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕರ್ಬಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕರ್ಬ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಳೇ ವಯಸ್ಸು, ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ದ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ. ಸಿ, ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರು 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಳುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ದುಃಖನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಟಿ ಅಂತ ಹತ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸಿ, ದಟ್ ವಿ ಸಿ. ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ,
ಅಂತ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಡೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, harsh manner, strong words, loud voice, and widened eyeballs, angry face. Children make their underwear wetting. That is what? That day. The little ones spend the day in sighing and dismay. See, sighing and dismay means uneasiness. ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದಿನನ ಕಳೀತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ದೇ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. See, we see exclamatory marks in the poem. Means the writer, means the poet should have the grip of punctuation, especially simile, metaphor, personification. See, figures of speech, images, symbols. That one the poets have. Then at times a drooping sit. See, this is the schoolboy's experience. There is no happiness here also. Allah. Then at times means in schools a drooping sit. Was the boys sitting? The boys were sitting, drooping their shoulder, ಗೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಬೆಳಗಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಂಗನಗಳು ಗೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. See, and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight. See, what is this? This is what the poet's skill here. Than books, nature gives enthuse. ನಿಜವಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋದು. See, what an excellent line here. Nor in my book can I take delight. The boy says, ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ ಆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲಾಟ್ ಲಾಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ಬಿಸಾಟು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನೋಡು, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಅರಳುವ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಓಡುವ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡು, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಗುಂಡು ಮುಳುಗನ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಮೀಡಿತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಈ ಕೊಂಬೆಗೆ ಎಗರುವ ಮಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಬಾ ಅಂತಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಸಾಟು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ,
ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧಕ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾಯಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಪಾಯಿಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪಾಯಿಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಸಿ he calls nature a teacher, preacher. See, ಪ್ರಕೃತಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ? ಪ್ರೀಚರ್, ಟೀಚರ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್, ಏನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ that nature provides. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡ್ತವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಲೈಟ್. ಡಿಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ. ನಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್. ನಾರ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಬೋವರ್. ಸಿ, ಲರ್ನರ್ಸ್ ಬೋವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಂಥ ಸಂತೋಷ? ಹಾ, ಐ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಟ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾ, I drooping sit all day in four corners of the wall. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೊರಾಂಗಣ, ಔಟ್ವಾರ್ಡ್, ಔಟ್ಡೋರ್, ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್, ನೇಚರ್, ದೇ ಲೈಕ್, ದೇ ಲವ್. ಯು ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ growing children. Okay. Now sit in learning's bower, warm through with the dreary shower. See, warm through with the dreary shower. See, means throughout the day the boy sits uneasily in the classroom because it can't understand the teaching of the teacher. He was only in fear. ಭಯದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏಜ್. ಭಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇ ಟೀಚರ್ಗಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೀಚರ್ಗಳಂತ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಪವರ್ ಯಾವ ಲೈಟನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾರನ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ ಡ್ರಿಯರಿ ಶೋವರ್. ಸಿ, ಹೀಗೆ ಮಗು ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತದು? ವಾರನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತೆ. ಕಳೆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಳೆಗುಂದುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಲ್, ಅನ್ಈಸಿನೆಸ್, ಸಿ, ಬೋರ್ಡಮ್, ಟೈರ್ಸಮ್. ಸಿ, ಡಲ್. ಸಿ, ಡಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಳುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗೇನು ನಾವು ಎರಡು ನೋಡಿದೆವು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವಿ ಸಿ the boy's uneasiness. But the next stanza, that is what? The comparison. Okay? What we see? The comparison. That we see in the next stanza. How can the bird that is born for joy? The bird is compared to the boy. How does the bird can enjoy? Sitting in the cage? Because it is born free. See, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಮಗುನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಫ್ರೀ, ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಸಂಕೋಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಬಿಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನೀನು. ಸಿ, ಭಯ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಬಂಧನ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ದಟ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜೈಲ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿಯರ್. ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜಂಟ್ಲ್ ನೇಚರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೈತಾರೆ. ತೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೇ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಾಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭಾವನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಆಗ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಷಕರೇ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಸಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್? ಆಡುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ ತಂದು ಪಂಜರದೊಳಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಡುತ್ತದೋ? ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ತಿವುದು, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕೋಲಿಂಗ್ ಹಿಂಗಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಓದು ಬರೀ ಹಿಂಸೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಾಗಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋ, ತಿನ್ನೋ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಡ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತವರು. ಯು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ವಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅವೇಕನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರದೊಳಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಮೃದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪಂಜರದೊಳಗಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಲಿಸಿರೂ ಅದು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. The bird, parrot, pigeon is compared. They are compared to the boys in the school. ಸ್ಕೂಲು ಜೈಲಿದ್ದಂಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಂಜರದೊಳಿಟ್ಟಂತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಡೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳೆಲ್ಲ ರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಲ್ಟುಗಳು, ಡೋರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೇನೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ stanzas in the next class. Bye.